ਅੱਜ ਦੇ इस दुखी हृदय सम्मेलन मंच से बैठे मेरे बहुत ही सत्कारयोग बहुजन समाज की क्रीम बहुजना की अंबेडकरवाद की क्रीम और पंडाल च बैठे मेरे बहुत ही सत्कारयोग मेरे वीर अंबेडकरवाद नूं जिउंदा रखण लई साहब कांशी राम की सोच नूं जिउंदा रखण वाले साड़ियां भैणां साडे वीर सारिआं नूं जय भीम जय पार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं सारिआं ने साडे लीडरां दे हिरदे बलुंदर वाले विचार सुने। मैं भी तुहाडे नाल कुछ गल्लां साझियां करना चाहुंदा और अज तुहाडी इजाजत नाल कोई सेध लेण दी मैं गल करांगा। मैं लगभग 88-99 तो अपनी कॉलेज लाइफ तो बहुजन समाज पार्टी दे नाल जुड़िया है और मुरलियां कतारां दे विच काम कीता। भावें साहब कांशी राम जी का अंदोलन दे विच रोशन ग्राउंड हुशियारपुर की साइकिल रैली होवे जां 91-92 का बहुजन समाज दियां इलैक्शनां दा सीन होवे जदों साडे सारे पंजाब दे विच खाड़कूवाद दे विच साडे नौजवानां नूं शहीद कीते गया। वो सारा मैं दर्द अपने सीने ते हटाया और देखिया। उस तो बाद जदों साहब कांशी राम जी ने भैन जी नाल लड़ के पंजाब दे विच 13 महीने काम कीता होवे तो उस महीने 13 महीने दे विच भी साहब दे नाल मैनूं काम करन दा मौका मिलिया। उस तो बाद साहब नूं ब्रेन स्ट्रोक होने तो बाद जदों साहब श्री अवतार सिंह करीमपुरी साहब ने पंजाब की मूवमेंट संभाली उन्होंने भी मैनूं बहुत नेड़े होकर काम करने का मौका मिलिया। तुसीं सारी दुआबे दे और मालवे दे साथी सारे जानते हैं उस सीन नूं। तो मैं गल करांगा 2017 की इलैक्शन की जदों उत्थे मेघनाथ आया वो मेघनाथ ने सारे पंजाब का बेड़ा कर दिता। जदों 2014 की इलैक्शन पार्लीमेंट प्रकाश सिंह जनाड़ी ने लड़ाई उसदे विच बहुत सारा साडे पंजाब का माड़ा हाल होया। उस तो बाद सरदार अवतार सिंह करीमपुरी साहब ने मूवमेंट संभाली तो घर घर चलो का अंदोलन शुरू होया। आपां सारे उस अंदोलन दे विच सारे ने अपनी हिस्सेदारी पाई। जो 2016 दी सब तो पहला 6 सीटां जिहड़ियां अनाउंस कीतियां गईयां जिहदे विच मैनूं खरड़ लड़न वास्ते खरड़ की जनरल सीट ते एक मजहबी वाल्मीकि समाज नूं टिकट दित्ती गई। असी जी जान नाल काम कीता। करीमपुरी साहब ने फ्लावर की सीट दित्ती गई। उस तो बाद प्रधानगी जिहड़ी करीमपुरी साहब तो ले ली गई। वो जिहड़ी इलैक्शन है 2017 की मानयोग राजू साहब ने लड़ाई तुसीं सारे साथी जानते हैं जो पुराने बैठे हैं। तो जेकर पंजाब दे विच इज्जत बचाईगी जमानत बचाईगी तो ओनली फॉर फ्लावर के साथियों ने वो उस समय जो हवा आप दी चल रही सी जब माहौल जिदा का भी बनया परंतु जमानत जिहड़ी फ्लावर के साथियों ने करीमपुरी साहब ने बचाई। उस तो बाद उस समय ही कांग्रेस और कालियां ने मिलकर पंजाब दे विच मेघनाथ ने अगुवाई प्रचार शुरू करवाता
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆ ਵੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਤੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੜੀ ਕਹੀਏ, ਗੜੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਮ ਸੇਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 1999 ਤੋਂ 88 ਤੋਂ ਮੈਂ BSP 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਲਗਭਗ 16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਡਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਵਾਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੈਣ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਠਾ ਕੇ ਖੁੰਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜਗਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ? ਗੜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਆ ਗੱਲ ਗੜੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਔਰ BSP ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। 20 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 16-17 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ, BJP ਵਾਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ BSP ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚਰਨਜੀਤ ਦਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੋਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਗੜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਕਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਗੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਰੇਵਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ 87-88 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਰੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨਹੀਂ,
दर्द ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਸੋਚੀ ਸੀ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਗਲੇ ਮਸੂਦ ਤੱਕ ਕਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। तो आओ इकट्ठे होके ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦੀ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਚ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਆਯੋਜਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜੋ ਰਸਤਾ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਧੜਾ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ BSP ਲਈ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਉਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਜਾ ਲੈਣਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।